हेलो पिलाने गुड मॉर्निंग। आज आम पढ़ा कौन जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी बारंबार परीक्षा रे आसुवा प्रश्न। यहाँ बहुत इंपोर्टांट प्रश्न गुड़ाक बेसिक लेवल अच्छी मु पुणी एडवांस लेवल पुणी आनबी। ठीक अच्छे आउ तुम मैंने कौन कर तुम मैंने सब सब्सक्राइब करदब चैनल को। ठीक अच्छे सब्सक्राइब करदे कौन हम सर सब्सक्राइब करदे पुणी नुआ नुआ वीडियो सब आसो। ठीक अच्छे देखिए माने इनविटेशन आसो नुआ नुआ वीडियो तुम तापर क्लिक करके पुणी देखिपार। ठीक अच्छे फास्ट रे कौन करदेव सब्सक्राइब कर दियो। ठीक अच्छे जदि भल लगे ताहले लाइक भी करदेव। ठीक फास्ट क्वेश्चन आम करवा टाइम लॉस करवानी। फास्ट क्वेश्चन देखिए फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी सार फास्ट क्वेश्चन अच्छी भारत पृथ्वीर केउ गोलार्धरे अवस्थित। भारत पृथ्वीर केउ गोलार्धरे अवस्थित। भारत पृथ्वीर उत्तर गोलार्धरे अवस्थित दक्षिण गोलार्धरे अवस्थित ना पूर्वी गोलार्धरे अवस्थित पश्चिम गोलार्धरे अवस्थित। कौ गोलार्धरे अवस्थित सार देखिए चलो उत्तर गोलार्ध अच्छी ऑप्शन तापर दक्षिण गोलार्ध अच्छी पूर्व गोलार्ध अच्छी पश्चिम गोलार्ध अच्छी। ठीक मुझे चेंज कर दिया कलर टा रेड कलर दे देले भल हाइलाइट। ठीक चलो चारटा दिग दिया उत्तर सॉरी चारटा गोलार्ध दिया पृथ्वीर पृथ्वी को चारोटी गोलार्ध विभक्त कराई। कौन कौन सार ऊपर को सार नॉर्थ ऊपर को सार नॉर्थ अच्छी तापरे साउथ अच्छी तापरे सार ईस्ट अच्छी तापरे सार वेस्ट अच्छी। ठीक अच्छी मु पूरा एक्सप्लेन करी ठीक रे ठीक खाली देखी चलो। ठीक अच्छे एटा भारत पृथ्वीर केउ गोलार्धरे अवस्थित। भारत पृथ्वीर देखंतु एटा कौन सार एटा होची हमर भारत। एटा कौन हमर आम देश भारत। भारत को गोलार्धरे अच्छी सार एटा होची उत्तर गोलार्धरे अच्छी। कौन उत्तर गोलार्धरे अच्छी राइट आंसर कौन हो उत्तर गोलार्धरे अच्छी। कौन सार दक्षिण गोलार्धरे अच्छी ना ना तापरे पूर्व गोलार्धरे ना पूर्व गोलार्ध एपटे रहिला डाउन पटे तो नहीं भारत। ठीक अच्छे लेकिन आमे जदि देखिबा भारत उत्तर गोलार्धरे अच्छी आउ जदि पुणी भल देखिबा ताले उत्तर पूर्व दिग गोलार्धरे अच्छी। ठीक अच्छे नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व गोलार्धरे अच्छी। एटा कौन एटा होची भारत। भारत देखंतु एटा एटा तलकु नॉर्थ तो सॉरी तलकु साउथ अच्छी ऊपर को नॉर्थ अच्छी एपटे ईस्ट अच्छी एपटे वेस्ट अच्छी। ठीक जानी गले उत्तर गोलार्ध भारत पृथ्वीर केउ गोलार्धरे अच्छी उत्तर गोलार्धरे अच्छी। ठीक ओके सेकंड क्वेश्चन सर कौन अच्छी सेकंड क्वेश्चन अच्छी भारतर भारतर पूर्व भारतर पूर्व और पश्चिम प्रांत मध्य द्राघिमागत दूरता केते डिग्री रु अधिक अटे। ठीक अच्छे देख एटा होची 29 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन रे अछि 30 डिग्री थर्ड ऑप्शन रे अछि 31 डिग्री चार नंबर ऑप्शन रे डी ऑप्शन रे अछि 32 डिग्री। चलो एबे हम को करबा देखबा कोठी कोठी कोन कहिछि पूर्व और पश्चिम प्रांत पूर्व और पश्चिम प्रांत कोडा एटा होछि पूर्व एटा होछि पूर्व अरुणाचल प्रदेश एटा कोन अरुणाचल प्रदेश जदि देखि नै वीडियो देखि दबो। ठीक अछि मु वीडियो देइछि माने सब राज्य को मने पकेबार ट्रिक देइछि ट्रिक सहित मने रखुछि। ठीक अछि मने रखैछि सब पिला को तुमे भी देखि दियो समस्त जो माने देखि नांती। ठीक चलो एटा होची अरुणाचल प्रदेश रु आरंभ होई कि एटा कोन एक्सटेंशन कोठी के छी गुजरात एटा कोन कच्छ गुजरात रो कच्छ। ठीक अछि एठू कोठी की देखो एटा 68 डिग्री 7 मिनिट रु आरंभ होई कि 97 डिग्री 25 मिनिट पर्यंत जाई। एटा कितने डिग्री 97 रु सार 97 रु हमें कौन कर दबा 68 को वियोग कर दबा ताले सर केते बाहरिबो 29 डिग्री हबो सर ताले तो राइट आंसर सर ऊपर ऊपर अछि ओ याको मार दबा ओ बुझि पारलो। चलो एटा कोन माने एटा एक्सटेंशन अछि पूर्व रु पश्चिम को एटा पूर्व रु पश्चिम को 29 डिग्री
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। 29 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଚलो, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ କଣ ଅଛି ନମ୍ବର 3। ସାର୍ କଣ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣର ଦୂରତା କେତେ କିଲୋମିଟର? ଠିକ। ଚାଲ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଅପସନ ଫାଷ୍ଟ 3214 କିଲୋମିଟର, 3215 କିଲୋମିଟର, 3216 କିଲୋମିଟର, 3217 କିଲୋମିଟର। ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି। ଚାରି ଅପସନ ସାର୍ କୋଉ ଅପସନ ହବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ। କଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣର ଦୂରତା କେତେ କିଲୋମିଟର? କାଶ୍ମୀର କୋଉଠି ସାର୍? କାଶ୍ମୀର ଏଇଟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏଇଟା କଣ? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ସାର୍ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କୋଉଠି? କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଠିକ। କଣ? କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। କନ୍ୟାକୁମାରୀ କୋଉଠି ଅଛି? ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଏଠିକି କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ସାର୍? 3214 କିଲୋମିଟର। ଏଇଠୁ ଏଠିକି କେତେ କିଲୋମିଟର? 3214 କିଲୋମିଟର। ଠିକ। ପାଇଗଲେ ଉତ୍ତର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଲା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ବିନ୍ଦୁର ନାମ କଣ? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସାର୍ ଉପରକୁ ତ ନର୍ଥ, ଉପରକୁ କଣ? ନର୍ଥ, ତାପରେ ତଳକୁ ସାଉଥ, ତାପରେ ତଳକୁ ସାଉଥ, ତାପରେ ଖାଇବା ହାତ ପଟକୁ ଇଷ୍ଟ, ତାପରେ ଏଇ ପଟକୁ ୱେଷ୍ଟ। ଅପସନ କଣ ଅଛି? ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, କିବିତୁ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ କେରଳ। ଚାରିଟା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ପଚାରି ଦକ୍ଷିଣତମ ବିନ୍ଦୁ କଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ହବ? ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ହବ। ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ କରାହେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ହବ। କଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ସାଉଥ ରେ ଅଛି, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣତମ ପଚାରିଛି ନା, ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ପାଖରେ କଣ? ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ଠିକ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଲେ ତ ହବନି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣତମ ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରତମ ବିନ୍ଦୁ ବତେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ଉତ୍ତରତମ ବିନ୍ଦୁ କଣ ହବ ସାର୍? ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ। ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ। ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ କୋଉଠି ଅଛି ସାର୍? ନର୍ଥ ରେ। ନର୍ଥ ରେ ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ କୋଉଠି ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ ସାର୍, ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ ସିଆଚିନ ଗ୍ଲେସିୟର ପାଖରେ, ଚାଇନା ବର୍ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ? ସିଆଚିନ ଗ୍ଲେସିୟର। ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ ଏଇଠି ବା ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ ଅଛି ବା, ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ। କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଉଠି ସାର୍? ଏଇଟା ଏଇଟା ସାର୍ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସରି କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟରେ, ମାନେ ଲଦାଖରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଲଦାଖରେ ଅଛି। ସାର୍ ଏଇ ପାଖରେ କଣ ରେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ ଅଛି ନା କଣ? ପର୍ବତ ପର୍ବତ କଣ ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜ। କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜ, କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ ଅଛି। ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତରତମ ବିନ୍ଦୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରତମ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣତମ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବତମ ବିନ୍ଦୁ ବି ଥିବ। ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ପଟରେ ସାର୍ ବିନ୍ଦୁ କଣ ଅଛି ସାର୍? ପୂର୍ବ ପଟରେ ଅଛି ସାର୍ କିବିତୁ। କଣ? କିବିତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି କିବିତୁ। ସାର୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି କିବିତୁ? କିବିତୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି କିବିତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା କିବିତୁ। ଏଇଟା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ସବୁଠାରୁ ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ଭାରତର କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତାହେଲେ ତାହେଲେ କିବିତୁ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇଠି ଆଉ କଣ ଅଛି କି ସାର୍? ଏଇଠି ଏଲଏସି ଅଛି ପିଲେ। କଣ? ଏଲଏସି, ଲାଇନ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଇନ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଲାଇନ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ସାର୍? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବର୍ଡର। କାହାର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର ସାର୍? ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର। ଏଇଟା ତ ତିବ୍ବତ ଏରିଆ ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା ତିବ୍ବତ। ଏଇଟା ତଳକୁ ଭାରତ ଅଛି, ତଳେ ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି। ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି କିବିତୁ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ସାର୍? କିବିତୁ ପାଖରେ କଣ? ଚାଇନା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ଡର ଅଛି, ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଏଲଏସି କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଲାଇନ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା,
ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇ ଲାଇନ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଖରେ କୋଉ ନଦୀ ବହୁଛି କି ସାର୍? ଲୋହିତ ନଦୀ। କୋଉ ନଦୀ? ଏଇଠି ଲୋହିତ ନଦୀ ବହୁଛି। ଏଇଠି ଲୋହିତ ନଦୀ ଏଇଠି। ଏଠି କୋଉଠି ନଦୀ ବହୁଛି? ଲୋହିତ ନଦୀ। ଲୋହିତ ନଦୀ ସାର୍ କୋଉ ମାନେ ଲୋହିତ ନଦୀ ସାର୍ କୋଉ ପାଖରେ ଅଛି? କିବିତୁ ପାଖରେ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ସାର୍ ଲୋହିତ ନଦୀ କାହାର ଶାଖା ନଦୀ ସାର୍? ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କେତେ ଇନଫରମେସନ ପାଇଗଲ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା କାହାର ବର୍ଡର? ଏଇ ପାଖରେ କାହାର ବର୍ଡର ଅଛି? ଏଇ ପାଖରେ ଚାଇନାର ବର୍ଡର ଅଛି, ଏଇ ପାଖରେ ଭାରତର ବର୍ଡର ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ମିଆଁମାରର ବର୍ଡର ଅଛି। ଏପଟରେ ମିଆଁମାର ଅଛି ଇଷ୍ଟ ପଟକୁ। ମିଆଁମାର, ଚାଇନା ଆଉ ଭାରତ ତିନୋଟି ଯାକର ଜଙ୍କସନ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କିବିତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କି? ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ରହିଗଲା। କଣ ସାର୍? ଉତ୍ତରକୁ ବତେଇଦେଲେ, ଉତ୍ତରତମ ବିନ୍ଦୁ ବତେଇଦେଲେ, ଦକ୍ଷିଣତମ ବିନ୍ଦୁ କହିଦେଲେ ଆପଣ, ତାପରେ ପୂର୍ବତମ ବିନ୍ଦୁ କହିଦେଲେ, ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ବିନ୍ଦୁ ବି କହିବେନି କି? ସେଟା ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ତାହେଲେ କହିଦବା। ଦେଖ, ଏଟା ବି କହିଦବା, କାହିଁ ଖରାପ ଭାବୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଗୁହାରମତି ଏଟା ହଉଛି ସାର୍ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ସାର୍। ତାର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଆମର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମତମ ବିନ୍ଦୁର ନାମ କଣ? ଗୁହାର ମୋତି। ଏଇଟା ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ସାର୍ ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟ ର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଛି? ଗୁଜୁରାଟ ଷ୍ଟେଟ ର କଚ୍ଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଛି। କଚ୍ଛ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା? ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। କଣ ସାର୍? ଗୁହାରମତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇଠି କାହାର ବର୍ଡର ଅଛି ସାର୍? ଏଇଟା ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ଡର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇ ଗାରକୁ କିଏ ଟାଣିଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଡର ଗାରକୁ କିଏ ଟାଣିଥିଲେ? ସାର୍କ୍ରିକ। କିଏ ଟାଣିଥିଲେ? ସାର୍କ୍ରିକ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିଥିଲେ? ଏଟା ହଉଛି 96 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 96 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିଥିଲେ। ଠିକ। କେତେ ଇନଫରମେସନ ମିଳିଗଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା। କଣ ସାର୍ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି? ଭାରତ ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ କେତେତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଅଟେ? କେତେ ନମ୍ବର ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଅଟେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ? ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସାର୍ ଏ ଅପସନରେ ଅଛି ପଞ୍ଚମ, ବି ଅପସନରେ ଅଛି ଷଷ୍ଠ, ସି ଅପସନରେ ଅଛି ସପ୍ତମ, ଡି ଅପସନରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ। 4ଟି ଅପସନ ଦିଆହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେବି। ତୁମେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ପୁଶ କରିବ ଭିଡିଓକୁ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ନିଜେ ବାଛିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିବ। ଯଦି ରାଇଟ ହେଇଛି ରାଇଟ, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇଟା ହଉଛି ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ଭାରତ କଣ? ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶର ନାମ କଣ? ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବଡ ଦେଶର ନାମ କଣ ସାର୍? ରୁଷିଆ। କଣ? ରୁଷିଆ। ସରି ସରି ସରି, ଏପଟେ ପଳେଇଗଲା। କଣ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାଇଥିଲା ନା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କଣ ଅଛି? ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ। ତାପରେ ସାର୍ କଣ ଅଛି 2 ନମ୍ବରରେ ସାର୍? 2 ନମ୍ବରରେ କାନାଡା ଅଛି ସାର୍। କାନାଡା। 3 ନମ୍ବରରେ ସାର୍ କଣ? ଚାଇନା। ଚାଇନା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ, RCC। ତାପରେ ସାର୍ କଣ ଅଛି? ସାର୍ 4 ନମ୍ବରରେ କଣ, କୋଉଟା ବଡ? USA। ତାପରେ ସାର୍ 5 ନମ୍ବରରେ କୋଉଟା ବଡ? 5 ନମ୍ବରରେ ସାର୍ ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲ। 6 ନମ୍ବରରେ ସାର୍ କୋଉଟା ବଡ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ ସାର୍ କୋଉଟା ବଡ? ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାରତ। ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ତାପରେ ସାର୍ 8ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତରୁ ଛୋଟ ଯିଏ ଅଛି, ଛୋଟ ଭାଇ, ସେ ହଉଛି ପିଲେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। କଣ? ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଦେଖ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? RCC UBAIA। RCC UBAIA। आर रे ରୁଷିଆ, ସି ରେ କାନାଡା, ତାପରେ ପୁଣି ସି ରେ ଚାଇନା, ତାପରେ ୟୁ ରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ସରି, ହଁ, ତାପରେ ଆମେରିକା, USA, ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ଆମେରିକା, ତାପରେ ବ୍ରାଜିଲ, ତାପରେ ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ,
ତା ତଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତଳକୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ, ତାପରେ ଭାରତ ପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଏମିତି ମୁଁ ଆଠଟା ଦେଶ ବାବଦରେ ବତେଇଦେଲି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଠିକ ଏମିତି ଯଦି ପଢିବ ତମକୁ ପାଠ ପଢିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ଚାଲ ତାପରେ କଣ ସାର୍ ଏଇଟା ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶର ନାମ କଣ? ଏବେ ତ ବତେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ରୁଷିଆ ଆଉ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବତେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଜାଣିବ ଆଉ। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା 15ଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ପଢି ଦେଇ ପାରିବ ଯଦି ଚାହିଁବ। ଠିକ ଚାଲ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ କୋଉ ପର୍ବତମାଳା ଅଛି ସେ ପଚାରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏ ଅପସନରେ ଦେଇଛି ନୀଳଗିରି। ଆଚ୍ଛା ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାହେଲେ। ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ଆଚ୍ଛା ମିଜୋ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗାରୋ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ 4ଟି ପର୍ବତ ଅପସନ ଦେଇଛି। ଲେକିନ ଦେଖ ଏଠି ପିକ୍ଚର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଭାବିବନି। ଏଇଟା ମୁଁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆଜି କରିବି, ଲେକିନ ଏଇଟା 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଭାବିବ ଏଇ ଭିଡିଓ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଜି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆଣୁଥିବି ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ମତେ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ଠିକ এইটা ସାର୍ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇ ଏରିଆ ହଉଛି କଣ? ଏଇ ଏରିଆ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରେଟ ହିମାଳୟ, ଯାହାକୁ କି ହିମାଦ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ତାପରେ ସାର୍ 2 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା କଣ? ଯୋଉ ହଳଦିଆ କଲର ର ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ। କଣ ଏଇଟା? ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ। ତାପରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଯୋଉ ପର୍ବତ ଏଇଠି ଲମ୍ବିଛି ଏମିତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ସାର୍ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଲେସର ହିମାଳୟ, ଯାହାକୁ କି ନିମ୍ନ ହିମାଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରେଟ ହିମାଳୟକୁ ଗ୍ରେଟ ହିମାଳୟ ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟକୁ ଓଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲେସର ହିମାଳୟକୁ ନିମ୍ନ ହିମାଳୟ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ସାର୍ ଗ୍ରୀନ କଲର ର, ସବୁଜ କଲର ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ସାର୍ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟାକୁ ଶିୱାଲିକ ରେଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କଣ? ଶିୱାଲିକ ରେଞ୍ଜ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ନିମ୍ନ ହିମାଳୟର ଆହୁରି ଆହୁରି କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଁ ଅଛି କି ସାର୍? ଆମ ମାନଙ୍କର ସାର୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାକ ନା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନା ସେଇଭଳିଆ ଅଛି କି ସାର୍? ଗ୍ରେଟ ହିମାଳୟକୁ ହିମାଦ୍ରି କୁହାଯାଏ, ଲେସର ବା ନିମ୍ନ ହିମାଳୟକୁ ହିମାଚଳ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଉ କଣ ଇନଫରମେସନ ଦେବେ ନା କଣ? ଦେବା ନା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ, ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟରେ ସାର୍ ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟରେ କଣ କଣ ସାର୍ ଅଛି? ସାର୍ ଅଛି କାରାକୋରମ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଲଦାଖ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଜାସ୍କର ରେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏଇଟା ସାର୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଖ ୟେଲୋ କଲର କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ସରି ଏଇଟା କଣ? ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ତାର ମାନେ ଏଇଟା କଣ କୋଉଠି ଅଛି? ସାର୍ ଏଇଟା ନେପାଳରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ନେପାଳରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ତାର ସାର୍ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 8848 ମିଟର। କେତେ ମିଟର? 8848 ମିଟର। ଠିକ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କେତେ ଇନଫରମେସନ ମିଳିଗଲା ସାର୍? ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଣୁଥିବି। ଠିକ ଅଛି। ଭାରତର ତଟରେଖା କେତେ କିଲୋମିଟର ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତଟରେଖା କଣ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆନ୍ସର କଣ କରିବୁ? ତଟରେଖା କଣ କହିବେ ନା ଆଉ ଫାଷ୍ଟରେ ବତେଇବେ ନାଇଁ। এইটা ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ। ଠିକ ଅଛି। ତଟରେଖା ମାନେ କଣ? କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ। ଦେଖୁନା ଏଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ୟାକୁ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ। ୟାକୁ ଆରବ ସାଗର, ଏଇଟା ପାଣି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ କଲର ଏଇଟା ସବୁ ପାଣି। ଏଇଟା କଣ? ଆରବ ସାଗର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ୟାର ତଳେ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ଏରିଆ। ତାମିଲନାଡୁର ଜଷ୍ଟ ତଳେ ସାର୍ କଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ, ଯାହାକୁ କି ଓଡିଆରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ। ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟକୁ କଣ ଅଛି ସାର୍? ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ କଣ ଅଛି ସାର୍? ଆରବ ସାଗର। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣକୁ କଣ ଅଛି ସାର୍? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତରକୁ କଣ ଅଛି ସାର୍? ଏବେ ବା ପଢିଥିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। 4 ଦିଗ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ? କେତେ କିଲୋମିଟର ତଟରେଖା, ନାଇଁ କି? ତଟରେଖା କେତେ କିଲୋମିଟର? ତଟରେଖା ପିଲାମାନେ
ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଓଡିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏଇଠୁ ଯାଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଛି, ତାମିଲନାଡୁରୁ ପୁଣି କୋଉଠିକି କେରଳ, କେରଳରୁ ଗୋଆ, ଗୋଆରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲମ୍ବିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟ ବାଲା ଏରିଆ। କେତେ କିଲୋମିଟର ସାର୍ କହିଦଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବର ହଉଛନ୍ତି। ନା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବର ହଉନି। ଏଇଟା ଯେତିକି କହୁଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡାକ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ମନେ ରଖିବୁ କାହିଁକି, ଆପଣ ବା ପଢଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। 7516 କିଲୋମିଟର ସାର୍। କେତେ କିଲୋମିଟର ସାର୍? 7516 କିଲୋମିଟର। ଓଡିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇଠୁ ସାର୍ କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ ଏଇଟା ଅଛି ତାହେଲେ? ଏଇଟା ଅଛି ସାର୍ 9ଟି ଷ୍ଟେଟ ଅଛି। କଣ କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ ଅଛି ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ? ସାର୍ କହିଲେ 9ଟି ଷ୍ଟେଟ। କେତୋଟି? 9ଟି ଷ୍ଟେଟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତାହେଲେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫରମେସନ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ କହିଲେ, ମାନେ ତଟରେଖା କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖିରେ ଥିବା ଏରିଆ କହିଲେ, ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଲେନ୍ଥ କହିଲେ, ଲେକିନ ଏବେ ସାର୍ କହି ଦଉନାହାନ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଆମର କେତେ ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଟୋଟାଲ? ଟୋଟାଲ ମିଶିକି କେତେ ସାର୍ କହିଲେ? 15200। କେତେ? 15200 କିଲୋମିଟର। ଦେଖ ପିଲେ, 15200 କିଲୋମିଟର ଆମର ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ସ୍ଥଳୀୟ ଭାଗ। ଆମର ସ୍ଥଳୀୟ ଭାଗ କେତେ ପିଲାମାନେ, କେତେ କିଲୋମିଟର? 15200 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଆମର ଜଳ ଭାଗ କେତେ? ଜଳ ଭାଗର ତଟରେଖା କେତେ? 7516 କିଲୋମିଟର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ସାର୍ ଏଇଟା? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କଣ? ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ କଣ ସାର୍? ପଞ୍ଜାବ? ନା 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 ନା। ରାଜସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ? ନା 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 ନା। ତାମିଲନାଡୁ? ନା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ସାର୍ ଅଧିକ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭାରତର। ଲେକିନ ସାର୍ ଏଇଠି ପଚାରିଛି ସାର୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆରେ ବା ଏରିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନା ନା, ଏଇଟା ହବ ରାଜସ୍ଥାନ। କଣ ହବ? ରାଜସ୍ଥାନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ରେଡ ରେ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କରିନି, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ ଅଛି କଣ? ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ କଣ ଅଛି ସାର୍? ଗୁଜୁରାଟ। ଏଇଟା କଣ? ମୋଦି ଏରିଆ, ଗୁଜୁରାଟ। ରାଜସ୍ଥାନ ଉପରକୁ କଣ ଅଛି ସାର୍? ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣା। ଠିକ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଠିକ, ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ସାର୍ ଅଛି। 10 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ସାର୍? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ନାମ କଣ? ଆରେ ବା ସାର୍, ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଦମାସ। ପୁଣି ବଡ ରାଜ୍ୟ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଠିକ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ହାଇଲାଇଟ କରିଦେଇଛି ଗୋଆ। ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ, ତମର ତମର ସୁନ୍ଦର ସହର ମୁମ୍ବାଇ ଭାରତର ଆମର ନାଇଁ। ତା ତଳକୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଆ, ରେଡ ରେ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କରିଦେଇଛି, ଦେଖ ଗୋଆ। ଏଇଟା କଣ? ଗୋଆ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଗୋଆ ଏଇଟା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଆ ବୋଲିକିରି, ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା କହିଦଉନାହାନ୍ତି ଗୋଆର କେତେ କେତେ ମାନେ ତାର ଏରିଆ କେତେ? ଏରିଆ କେତେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଆର ଏରିଆ କେତେ? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବନି, ଲେକିନ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫରମେସନ ବତେଇ ଦଉଛି। କେତେ ହେବ ସାର୍? 3702 କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଠିକ ଅଛି, 3702 କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି ଗୋଆର ଏରିଆ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ସାର୍? 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣତମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ କଣ? ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଶିୱାଲିକ ହବ କି? କିଏ ଜାଣି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ ସାର୍? ନା, ମତେ ଏଟା କାହିଁ ଲାଗୁନି। ମିଜୋ, ମିଜୋ ପର୍ବତ? ଆରେ ବା, ନା 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 ନା। ଆରାବଳି? ନା, ହବନି। ଶିୱାଲିକ ହବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କଣ ପଚାରିଛି? ଉତ୍ତର ହବ କଣ? ଶିୱାଲିକ। ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣତମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ କଣ? ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର ଉପରକୁ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ୟାକୁ ନ ମନେ ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢୁଛ ମାନେ ମ୍ୟାପ ଦରକାର ନିହାତି। ଏଇଟା ତଳକୁ ଅଛି କଣ? ସାଉଥ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ, ଉପରକୁ ନର୍ଥ ବା ଉତ୍ତର, ତଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ, ତାପରେ ଅଛି ଗ୍ରେଟ ହିମାଳୟ, ତାପରେ ଅଛି ଲେସର ହିମାଳୟ, ତାପରେ ଅଛି
कौन तापरे अछि शिवालिक देख पिला माने एटा ट्रांस हिमालय हिमालय को ट्रांस हिमालय कहती ग्रेड हिमालय को बृहद हिमालय कहती ओडिया रे तापरे लेसर हिमालय को निम्न हिमालय कहती तापरे तळे अछि देखो शिवालिक सबुठु दक्षिण रे अछि ना एटा दक्षिण ना तळको सेया से पचारिछि आमे पंडा सार को स्टूडेंट आ हारिबु ना कोन म चलो आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ठीक जानि गलो ना कोटा जदी डाउट रहिला पुनी सेही वीडियो आनिबी कमेंट करिवो ठीक अछि चलो तापरे एटा कोन भारत केउ महादेश रे अछि अरे वाह एटा एते डिफिकल्ट क्वेश्चन सर कोउटो आनुछंती आपण एशिया ऑप्शन दे देले फर्स्ट ऑप्शन एशिया सेकंड ऑप्शन दे देले उत्तर अमेरिका थर्ड ऑप्शन दे देले दक्षिण अमेरिका तापरे दे देले 4 नंबर ऑप्शन रे यूरोप एशिया हबो देखिबा अच्छा एटा कोन सर एटा होची पिला माने एशिया महादेश कोन एटा एटा होची एशिया महादेश रे सर एशिया महादेश रे केतेटी सर कंट्री अछंती देश अछंती पिला माने टोटल 48 टी देश अछंती मने रखिबो विश्व रे टोटल 195 देश अछंती सेठी मध्यरु एशिया महादेश रे काहाकू कहबनी मु गोटे सीक्रेट कथा बतै दउची 48 कोन 48 टा कंट्री अछि कोठी एशिया महादेश रे जानिछ ना अच्छा देखो एटा हमर भारत एटा से पचारिछि ना आमे कोन जानिनु ना कोन एटा होची कोन भारत हमर एशिया महादेश रे खोजिबा आ एटी तळकू अछि पूरा ता तळे तो भारत महासागर अछि एटा हमकु से बकुआ बनउची क्वेश्चन नहीं चलो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने देखो भारतर मूल भूखंडर कन्याकुमारी केउ राज्य रे अवस्थित अरे वाह कन्याकुमारी गुटे कोन गुटे नोआ वर्ड सुनला भलिया लागुची पिला माने एइटा होची ऑप्शन कोन दला तमिलनाडु राज्य उत्तर प्रदेश राज्य पंजाब राज्य हरियाणा राज्य ताहले पिला माने कोन हबो कन्याकुमारी देखो एठी कोउठी लिखा है कि अरे वाह मिलिगला देखो एटा होची कन्याकुमारी कोन एटा होची कन्याकुमारी ठीक एठी पूरा दक्षिण रे अछि नै ताहले एठा सर को राज्य एटा बा तमिलनाडु एटा कोन एटा बा तमिलनाडु राज्य ठीक चलो एबे ताहले हम जानि गले तमिलनाडु राज्य रे कन्याकुमारी अछि एटा होची मूल भूखंडर ठीक अछि शेषतम पॉइंट ठीक अछि हमर लैंड रो शेषतम पॉइंट चलो देखिबा अच्छा तापरे कोन पृथ्वीर समुदाय भौगोलिक क्षेत्रफलर केते परसेंट भारत केते परसेंट तामने पृथ्वीर समुदाय भौगोलिक क्षेत्रफलर केते परसेंट होचे भारत भारत होची पिला माने 2.4% केते केते परसेंट 2.4% ठीक अछि देखो एटा केते बड़ पृथ्वी रे हम भारत केते छोटटे माने मात्र 2.5% भी हबनी 2.4% पृथ्वी केते बड़ ता भितरे हमर छोट भारत ठीक अछि जानि गलो चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सर कोन भारतर स्थल भागर सीमा रेखा केते किलोमीटर भारतर स्थल भागर सीमा रेखा सर कोन एपटे एटा तो आपण कहि देइथिले एटा हबो एटा स्थल भागरे जेति लोक रहउछंती सेटा एपटे तो अछि जल भाग एटा होची स्थल भाग ए स्थल भागरे सर केते किलोमीटर स्थल भाग टोटल लेंथ 15200 किलोमीटर एटा तो आपण कहि देइथिले टाइम लॉस करिबानी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा भारतर दक्षिण दिगरे केउ महासागर अछि भारतर दक्षिण देखिबा उपरकू उत्तर तलकू दक्षिण अच्छा सर ताहले तलकू दक्षिण नै तलकू कोउ महासागर अछि एटा सर अरब सागर अछि कि से कहउची अरब सागर अछि एटा अरब सागर ना बा अरब सागर तो पश्चिम रे अछि से कहउची भारत महासागर हां एटा होची मु केते दर कहि सालेनी बा भारत महासागर श्रीलंका पाखा पाखी एरिया रे अछि भारत महासागर देखुना हां एटा होची भारत महासागर एटा कोन सर एटा होची बंगोपसागर एटा होची कोन अरब सागर एटा होची भारत महासागर पिला माने देखिबो पूर्व पटरु पश्चिम पटरु आ दक्षिण पटरु तीनी पटरु भारत को जल राशि घेरी रहिछि माने समुद्र घेरी रहिछि सेति पई भारत को एक उपद्वीप बोली कुहा जाए उपद्वीप देश बोली कुहा जाए आ तीनो सार ताहले तीनी पटु हेले तीनी पटु जदि जल घेरी रहिला गोटे स्थल राशि को ताहा कुहा जाए उपद्वीप ताहले सार चारि पटरु जदि घेरी की रहिला जेमिति श्रीलंका को घेरी की रहिछि ताहले सार सेटा कोन सेटा होची दीप सार एटी श्रीलंका जेमिति देखो एटी श्रीलंका केमिति चारि पटरु जल घेरी की रहिछि ना नै एटा होची दीप ठीक
ଚାଲ ଏଇ ରେଡସି ପେଡସି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଭୋକୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିବାନି ଆମେ। ପଣ୍ଡା ସାରଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ଟାଇମ ଲସ୍ କରିବାନି, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଏଇଟା କଣ ସାର୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ଏକ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଅଟେ? ଏ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ପଡୋଶୀ ଦେଶ? ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଚୀନ ନା? ହଁ ଦେଖ ପଡୋଶୀ ଦେଶ କୋଉ କୋଉଟା ସାର୍, ଚୀନ ଅଛି, ଏଠି ନେପାଳ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ହାଇଲାଇଟ କରୁଛି ମନେ ପକାଅ, ଏଇଟା ଭୁଟାନ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି, ଏଇଟା ସାର୍ ମିଆଁମାର ଅଛି, ଏପଟେ ସାର୍ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ଏପଟେ ସାର୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି। ଠିକ, ଦେଖ କେତେଟା ହେଇଗଲା, 1 2 3 4 5 6 7ଟି ମହାଦେଶ। ଠିକ ଅଛି, ଭାରତକୁ 7ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି ଭାରତ ସେପଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା 4 ତରା ଘେରିକି ରହିଛି। ଠିକ, ଚାଲ ବାଂଲାଦେଶ ବି ଅଛି ନା ଏଇଠି, ହଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଚୀନ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ କଣ ଅଛି ଦେଖାଅ। ଝାଡଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ? ରାଞ୍ଚି ହେବ କି ସାର୍, ମଣିପୁର ହେବ କି, ଜୟପୁର ହେବ କି, ଇନ୍ଦୋର ହେବ କି ସାର୍? ନା ସାର୍ ରାଞ୍ଚି ହେବ। ଆମେ ଜାଣିବୁନି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଏତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦଉଛ। ପିଲାମାନେ କଣ ହୁଏ ନା, ସବୁବେଳେ ଭିଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଇଆଡେ ସେପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଲେ ବେଲେ ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ତମ ମୁଣ୍ଡଟାରେ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ତମକୁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଯେ ଜାଣିଗଲି ଭଳିଆ। ଠିକ, ମତେ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍ କଣ ଅଛି, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଯାଇନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ସାର୍ କୋଉଟା? ଏଇଟା ସାର୍ ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ଏଇଟା ସିଧା ଯୋଉ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସିଧା ଗାରଟା ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କୋଉ କୋଉ କଣ କଣ ଅଛି ସାର୍ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରେ? ସାର୍ କଣ କଣ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରେ? ସାର୍ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ଗୁଜରାଟ ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ଝାଡଖଣ୍ଡ ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ସାର୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଇଟା ସାର୍ ତ୍ରିପୁରା ଅଛି ସାର୍, ଏଇଟା ମିଜୋରାମ ଅଛି। କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ? ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ এই কর্ক রেখা କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ତ ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛି ସାର୍? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଗଲ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ପଡିଛି କର୍କ ରେଖା? ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଯୋଉଟା ମଝି ମଝି ଅଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପଡିଛି, ଜାଣିଲ ନା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସବୁଠୁ କମ କୋଉଠି ପଡିଛି ସାର୍? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟଚ କରିଛି ଖାଲି। ସବୁଠୁ କର୍କ ରେଖା, ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ସବୁଠୁ କମ କର୍କ ରେଖା ଯାଇଛି, ସରଳ ରେଖା, ସରି ଯୋଉ କଣ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି ସବୁଠୁ କମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇଛି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଦେଖିଦବା। ଆରବ ସାଗରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କଣ? ଭାରତର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆରବ ସାଗରରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଆରବ ସାଗରରେ। ତା ନାଁ କଣ ସାର୍? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, କେଜାଣି, ମାଳଦ୍ୱୀପ, କେଜାଣି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କଣ ସାର୍? ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସରି ହେଲା, ଭୁଲ ଧରିବନି। ଠିକ, ଏଇଟା କଣ ସାର୍? ଆରବ ସାଗରରେ ଅଛି ସାର୍, କଣ? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। କୋଉଠି ସାର୍? ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପିଲାମାନେ। କେରଳ ପଟକୁ, କେରଳର ସିଧା ସିଧା ଦେଖିବ ଆରବ ସାଗରକୁ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ମୁଁ ଯୋଉ ହାଇଲାଇଟ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ କେତୋଟି ସାର୍? ସରି ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ସାର୍? ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲର ନାମ କଣ? କାବାରାତି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି କାବାରାତି। କାବାରାତି ହଉଛି ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆଚ୍ଛା ତାର ମାନେ ତାର ରାଜଧାନୀ, ଆମର ଯେମିତି ରାଜଧାନୀ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଭଳିଆ ତାର ବି ରାଜଧାନୀ ଅଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି କାବାରାତି। କାବାରାତି ସାର୍, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ସେଇଟା ଜାଣିଗଲୁ ରାଜଧାନୀ। ସାର୍ ଏଇଠି ଏତେ ଗୁଡେ ଦ୍ୱୀପ ଦିଶୁଛି ସାର୍, କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାର୍? ଏଇଟା ସାର୍ 36ଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି? 36ଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜାଣିଗଲ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଭିଡିଓ ଆଣିବି, ଲେକିନ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ
ତମର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଠିକ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପୁଣି ପଢିବା।